શહેરનું ઇસ્કોન મંદિર આવ્યું છે વિવાદમાં। ઇસ્કોન મંદિર સામે દીકરીઓનું બ્રેઇન વોશ કરાતું હોવાના આક્ષેપ થયા છે। ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસની અરજી કરવામાં આવી છે, જેમાં નિવૃત્ત આર્મી જવાને હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે। હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજીમાં મંદિરના પૂજારી સામે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે। અરજદારની દીકરીને મથુરાના એક શિષ્ય સાથે ભગાડી દીધી હોવાનો દાવો પણ આ અરજીમાં કરવામાં આવ્યો છે। જૂન મહિનામાં દીકરીના ગુરુએ પોતાના શિષ્ય સાથે યુવાન દીકરીને ભગાડી હોવાનો આરોપ લગાવાઈ રહ્યો છે। ઇસ્કોન મંદિરે તમામ આક્ષેપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે। પરિવારને અને પોલીસને અમે પૂર્ણ સહયોગ કરવા તૈયાર છીએ તેવું પણ જણાવ્યું છે। જ્યાં સુધી હાઈકોર્ટની મેટર છે તેમાં ઇસ્કોનનું નામ આવશે તો અમારી લીગલ ટીમ જોશે। 9 જાન્યુઆરી આ મામલે હાઈકોર્ટ વધુ માહિતી આપશે। सुंदर मामन पहला अहमदाबाद में रहता था, ये हमारे घर आया। ऑनलाइन हमारी दीकरी ने जोड़ी, ऑनलाइन क्या थी नंबर गोते हमने ऑनलाइन लीधा, हमारी दीकरी ने इस्कोन में जोड़ी। पीछे हमारे घर आया, 5-6 छोकरीओ भेगी लईने हमारे घर आया। तमारी दीकरी बहुत सुंदर से भक्तिभाव करे जेवी छे, एटले तमे इस्कोनथी जोड़ाई जाओ, भक्तिभाव करशे ए रीते हमारे घर आया। ने हमारे घर एवं कोई खावा पीए नहीं आइटम लेने आया था नहीं, हमने बधाने प्रसाद थी, हमने बधाने खवराई थी। सुंदर मामन, मुरारी प्रभु ये बधा हमारे घर आया था, 2-5 जना, 2-4-5 छोकरीओ। पछी अमे इस्कोन थी भक्तिभाव माटे अमे जोड़ाई गया। धीरे धीरे एमने कीधुं दीकरी अमारी दीकरी जोड़े के तमारी दीकरी जोड़े लग्न करावी दो। ये सुरेन्द्रनगर रहे छे, मुरली मनोहर दास करे, एमने छोकरा जोड़े लग्न करवानुं कीधुं, अमे ना पाड़ी दीधुं। पछी एने कीधुं के एमने जोड़े ना करावशो तो इस्कोनना बीजा कोई छोकरा जोड़े करावी दो। मैं साफ ना पाड़ी दो कि बीजी समाज में अमारे ब्राह्मण है, अमे बीजी समाज में ना करी शकूँ। तो एमने चेलेंज आप्यो, ना करशो तो तमारी दीकरी इस्कोन में जाशे, तमारे जे करवो करी नाखजो। छोकरी तमारी इस्कोनना छोकरा जोड़े लग्न कराई छे। अमारा शिष्य एटले अमे जे कर्युं अमे करी, तमारुं कंई चाले नहीं। पछी अमे ना पाड्यो तो ये बधाई छोकरीने माइंड वॉश कर दीधुं। दीकरीने शुं खवराव्युं भगवान जाने। दीकरीने बधाई हमारी दीकरी 5 महीना थी हमने फोन वोन कहीं नहीं, फोन वोन सब बंद कर दीधा है। हमारा फोन कोई लगता नहीं, हमें बहुत कोशिश की थी, बीजा फोन थी कीधा नहीं लगता, हमने बधी जगह ब्लॉक लिस्ट में नाखी दीधा है। और हमारी दीकरी अत्यारे 2 फोन में है ने ये भी खोटा हाचा वीडियो बनावे ने हमने समाज में बधी जगह बदनाम करे छे। ने तमे के इस्कोन वाला ने हमें न लड़ी सको ने वधारे करशो तो तमे कई बीजू कई करवू पड़शे। लग्न थई गया छे ना खबर नहीं, एने त्या इस्कोनना छोकरो है नीलेश करे सिंधी करे, नीलेश सिंधी देशवाणी करे, एमने जोड़े लग्न कराववानुं अमने एवुं कहेवामां आव्युं छे। अमारी दीकरी ने पाછી आपी दे ने अमारा पैसा ने मारू दागीणुं पाછી आपी दे। કેટલા લઈ ગયા? 3,62,000 रोकड़ा ने 23-24 तोला सोનું લઈ ગયા ने दीकरी जोड़े ज બધું कारोबार હતું। हरे कृष्णा, मेरा नाम शिमला देशवानी है और ये मेरे हस्बैंड है नीलेश देशवानी। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस शादी में। 27 को मैं खुद अपनी मर्ज़ी से अपने घर से निकली थी और ये जो मेरे पेरेंट्स कंप्लेन लिखवा रहे हैं, जो भी पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन लिखवाई कि मैं कुछ लेकर भागी हूँ, ये सब, तो मैं बाय फ्लाइट आई हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ पे चेकिंग में देख सकते हो कि मैं क्या क्या लेकर गई थी क्या नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी सारा फुटेज वगैरह सब कुछ होगा, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगी आपको आराम से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब मई लास्ट में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और पीटा था, जो मैं एक हेल्प के कारण मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी और वहाँ से भी वो मुझे कैसे भी करके वापस लेकर आ गए थे। और वापस लाने के बाद घर पे सेम चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि तुम्हें मार देंगे, पीट देंगे, ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं हम। अपनी सेफ्टी को देखकर मैं वहाँ से निकली हूँ और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। और जो मेरे पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से वो झूठी झूठी कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं ताकि कैसे भी करके हम लोगों को परेशान कर सके। और बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस भी हैं मेरे पास, रिकॉर्डिंग्स हैं जो उन्होंने मुझे धमकी और ये सब दी हुई है। अगर आप चाहो तो मैं वो भी आपको भेज सकती हूँ। प्लीज़ मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं किसी को भी कुछ परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे परेशान किया जा रहा है वो भी बिना कारण के, जबकि मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं चाहूँ तो कंप्लेन भी कर सकती थी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, बट स्टिल मैंने नहीं की बिकॉज मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, बट
अगर मेरे पेरेंट्स ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ दे रही हैं, अभी भी उनके रिकॉर्डिंग्स और आप मैसेजेस देखोगे तो बिल्कुल धमकियाँ ही हैं उसमें कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, तुम नहीं जानती हमारी पहुँच कहाँ तक है, ये सब चीज़ें, हम तुम्हें जिंदा जला देंगे, गोली से मार देंगे। કે જે અરજદારના જે પિતા છે તેને જે અરજી કરી છે 27 જુલાઈ 2024માં મેઘાણીનગર અને બાકીની પોલીસ ઓથોરિટી અને ગૃહ મંત્રાલયમાં એમાં જે પેરા 2 છે એમાં સિરિયસ પ્રકારના એલિગેશન્સ એ જે સુપ્રસિદ્ધ મંદિર છે તેના અમુક પૂજારીઓ પર એમને મૂકેલા છે। અરજદાર જે છે જે યુવતીના પિતા તે એના અનુસંધાનમાં નામદાર કોર્ટે નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે દરેક પક્ષકારોને અને વધુની સુનાવણી તારીખ 9 જાન્યુઆરીના દિવસે રાખી છે। જો દીકરી અનફેવર કરતી હોય, જો દીકરી એવું કહે છે વિડીયો પ્રમાણે, એ વિડીયો અત્યારે મને પણ આપણા મીડિયા મિત્રોએ મને બતાવ્યું, યુવતી સ્પષ્ટપણે કહે છે કે ભાઈ હું મારી રાજી ખુશીથી ગઈ છું ને રાજી ખુશીથી લગ્ન કરેલા છે। તો એવા સમયમાં સ્પષ્ટ થઈ જાય છે દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી, એટલે પછી આવનારી જે હિયરિંગ છે 9 તારીખે ત્યારે મેટર ડિસ્પોઝ ઓફ થઈ જશે। જી સો જે આક્ષેપ ઇસ્કોન મંદિર ઉપર લાગેલા છે તે બધા તથ્ય વિહોણા છે, ગોંધી રાખવામાં આવી છે, ત્યાંના કોઈ પૂજારી ઇન્વોલ્વ છે। ઇસ્કોન મંદિરનો કોઈ બી વ્યક્તિ આમાં ઇન્વોલ્વ છે નહીં। જે મંદિર રહેતું હોય એ મંદિરમાં સેવા કરતું હોય, જે તે નામ મેં બધા વાંચ્યા છે એ નામ જે મેં વાંચ્યા છે એ લોકો આ મંદિરની બહાર રહે છે અને એમાંથી એક બે જણા તો અત્યારે ગુજરાતની બહાર શિફ્ટ થઈ ગયેલા લોકો છે। તો આ પ્રકારના આક્ષેપ જ્યારે ઇસ્કોન મંદિર પર લગાવવામાં આવ્યા છે, જો કે દીકરીનું કહેવું છે કે આવું કશું જ નથી, હું મારી મરજીથી ગઈ છું, ત્યારે મંદિરના સ્વામી શું કહે છે તે પણ સાંભળીએ। ઇસ્કોન મંદિરના કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટર હરેશ ગોવિંદદાસજી આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। હરેશ ગોવિંદદાસજી, એક દીકરીના પિતાએ હેબિયસ કોર્પસ દાખલ કરી છે હાઈકોર્ટમાં। એમનું એવું કહેવું છે કે ઇસ્કોન મંદિરના કોઈ સાથે સંકળાયેલા કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો સેવક જે છે એમની દીકરીને ભગાડી ગયા છે, શું કહેશો? નહીં, મને બી આ વસ્તુ ગઈકાલે ધ્યાનમાં આવી અને અમે લોકોએ એમને જ આક્ષેપ મૂક્યા હતા ઇસ્કોન સંસ્થા માટે કે એમની દીકરીને અહીંયા રાખ્યા હતા અને અહીંયા એમને ડ્રગ્સ ને આ તે બી આક્ષેપ મૂકેલા છે। બધા તથ્ય વિહોણા આક્ષેપો છે। તમે જો ઇસ્કોનના કેટલા કેન્દ્રો છે, આખા વિશ્વભરમાં 800થી વધારે કેન્દ્રો છે અને દરેક કેન્દ્ર જે છે તમે જોઈ શકો છો ત્યાં કોઈ બી એકચ્યુઅલી સિંગલ લેડીઝને અમે રાખતા જ નથી। અહીંયા સૌથી પહેલી વસ્તુ તો એ છે। અને જ્યાં ડ્રગ્સની વાત કરે છે એમના ફાધર, તો અમારું કામ છે લોકોને ડ્રગ્સથી મુક્ત કરવા, ના કે ડ્રગ્સ લેવડાવી। ઇસ્કોન સંસ્થા આપ જાણો છો કે કેટલા લોકોને ડ્રગ્સથી મુક્ત કરેલા લોકોને, ઇવન ભારત અને ભારતની બહાર બી। તો આવા આક્ષેપો જે છે એનું કોઈ તથ્ય છે નહીં। સાથે સાથે જેના નામ મેં વાંચ્યા જેની પર કમ્પ્લેન કરેલી છે એ બધા ગૃહસ્થ ભક્તો મંદિરની બહાર રહે છે। આ મંદિરના કોઈ બી ભક્તોનું આમાં કોઈ સંકળાયેલા છે જ નહીં। એમાં લખ્યું છે પૂજારી છે ઇસ્કોનના, કોઈ પૂજારી એમાં ઇન્વોલ્વ નથી। એ તો બહારના ગૃહસ્થ ભક્તો છે જે કદાચ એમના સંપર્કમાં આવ્યા છે ને એમની સંપર્કમાં હતા। અને જ્યાં સુધી મને જેટલી માહિતી મળી છે તે પ્રમાણે એમના ડોટર જે છે ઘર છોડીને નીકળી ગયા છે અને એમને મેરેજ બી કરી લીધા છે આઈ થિંક, રાઈટ। સો એમાં મને નથી ખબર પડતી કે ઇસ્કોનને શું લેવા દેવા છે આમાં આટલું અને કેમ એ ઇસ્કોન પ્રત્યે આવા સ્ટેટમેન્ટ એમના ફાધરે આપ્યા છે। શું કાર્યવાહી રહેશે ઇસ્કોન મંદિર ઇસ્કોન સંસ્થા તરફથી? એટલે અમે લોકો હવે આગળ પ્લાન આઉટ કરી રહ્યા છે કે ખાસ કરીને આક્ષેપ મૂક્યા છે અમારી ઉપર કે તમે એને અહીંયા ડ્રગ્સ આપતા હોઈએ છીએ અને મંદિરમાં રાખતા હોઈએ છીએ, એ આક્ષેપો બહુ ખોટા છે અને અમે લોકો જોઈ રહ્યા છે કે આને કઈ રીતના આગળ વધવું। અમારી ટીમ જે છે એ અત્યારે ચર્ચા કરી રહી છે। એક નિખાલસ સવાલ છે, તમારા ગ્રીવર્સ પક્ષ છો, તમે કહી શકો છો કે મંદિર બહારથી છે પણ એ મંદિરનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, એટલે ઇનડાયરેક્ટ ડાયરેક્ટ તમારી સાથે જોડાયેલા છે। તમે એવો કોઈ પ્રયત્ન કરશો કે એ પિતા પુત્રી વચ્ચે સમાધાન થઈ જાય, પિતા પુત્રી વચ્ચે સંબંધો સારા થઈ જાય? એકચ્યુઅલી અમે તો કોઈ દિવસ જો શીલા પ્રભુપાદજીની તમે શિક્ષાઓને જોશો પ્રભુપાદજીની, તો એવું કોઈ દિવસ અમારે એવું છે જ નહીં કે કોઈ પુત્ર કે પુત્રી જે છે તેમના માતા પિતાથી અલગ થઈ જાય, રાઈટ। પણ હવે આપણે સમજીએ ઘરની અલગ ઘરની અલગ અલગ કહાની હોય છે। સો અમે લોકો નોર્મલી આમાં કેટલું ઇન્વોલ્વ થઈ શકીએ એટલું અમને ખ્યાલ નથી આવતો એમ કે ભાઈ આમાં કેટલું અમે ઇન્વોલ્વ થવાય અમારાથી। અમારું કામ છે કે લોકો અહીંયા આવે, લોકો ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશોને સાંભળે, એને વાંચે અને ભગવદ્ ગીતા ઉપદેશ પ્રમાણે તેમનું જીવન જીવે, આ અમારું મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે। આભાર। તો આ હતા હરેશ ગોવિંદાસજી, એમનું કહેવું છે કે ઇસ્કોન ઉપર જે આક્ષેપો કર્યા છે તે અંગે તેમની લીગલ ટીમ નક્કી કર્યા પછી આગળની કાર્યવાહી કરશે। તેમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે જે દીકરી ભાગી ગઈ છે, જે વ્યક્તિ સાથે ભાગી ગઈ છે તે સીધી રીતે ઇસ્કોન સાથે ક્યાંય જોડાયેલ નથી, તે ગ્રીવર્સ ભક્ત છે અને ઇસ્કોન ઉપર જે આક્ષેપ થયા છે તે મુદ્દે શું કાર્યવાહી કરવી તે તેમની ટીમ આગળથી નક્કી કરશે। કેમેરા પર્સન એસ શર્મા સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।